இல்லை பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாம் முடிஞ்சுங்க, டேரெக்டாக போக வேண்டியது. ஆமாங்க. Hello guys, what's up? Welcome back to my channel Goldas Films and this Vignesh. So it's day 1 in Kodai and we are a bit late. We're already in the car and all set to leave. So let's get rolling and catch you guys on the way. So the plan is to get to Poombarai today and also go to the Mannavannur lake. These two spots are actually very beautiful, pretty scenic. Poombarai is around roughly 20-23 kilometers from Kodai. We'll visit the pine forest now and then head towards Poombarai and Mannavannur. And the path is ultimate. Check this out, it's so beautiful. We stopped by at the pine forest. This place is so amazing. So Kashmir is collecting some Pines? pine. What do you call them? Pine fruit. Pine fruit. Hey, super இருக்கு பாரு. We are at the Parni temple viewpoint. So from here you can actually see the hill on which Parni temple is situated. So we just have to go down there and peep and come back. There is Palar Dam and right behind is Parni, and we were there yesterday. Right after the Palni viewpoint, you will find another beautiful temple which is called the Mahalakshmi temple. Yashu is fast asleep. Pongal and Sundal. Pongal, Sundal, Chini. Chapati. Currently we are at Poombarai and it's actually a very beautiful village. Now it's a little bit of dry season and you can't see greenery all around, but still, you know, the view is stunning. And we're heading to one of the temples which is right inside the village, which is the Murugan temple. It's a pretty old temple, so we're gonna go there. And we've stopped by to get a glimpse of the view from top. Here we go. Full of garlic, potato, எல்லாமே He's a little camera shy. So basically they plant garlic, potato and cabbage kuda thana, cabbage and carrot and all that. Hi சொல்றாங்க வேற. அங்க ஒரு ஹாய் சொல்லு, ஹாய் சொல்லு, ஹாய் நீ சொல் ஹாய். So there is some shooting happening for a Tamil movie.
We just peeped in for some time. Let's get rolling, Chini. Let's get to the next location. Polama. அதனால நாய் வச்சிருக்கோம் எதையும் உள்ள விட கூடாதுன்னு ஏய் பயப்பட நிக்க மாட்டேங்குதுனே கையை கடிக்குது இதோட பிள்ளையும் பார்சல் பண்ண மூட மாட்டேன் நாயை கூட கொண்டுருமா அது. We're at the Mannavannur Lake. Just finished lunch in this canteen right there. Decent food at a decent price, so it was fine, good. You also get non-veg. We need to walk a little inside to get to the place where we can go for boating. ஏய் एक्चुअली ரொம்ப உள்ள போணும்ல அங்க We at least need to walk like 800 meters inside. 800 meters இருக்கும்ல? இருக்கும். ஆனா அங்க வியூ நல்லா இருக்கு அந்த லேக்க சுத்தி. ஷூட்டிங் கூட எடுக்கறாங்க போறாங்க. வெட் சீசன்ல வந்தா செம்ம. நம்ம லாஸ்ட் டைம் இப்போ ஜூலைல வந்தப்போ ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஃபுல்லா greenery இங்கெல்லாம். இந்த மாதிரி ட்ரையாவே இருக்குல. I'm almost approaching summer, so it's not so green. Oh, trekking shed. Trekking கூட்டு போறாங்களா? So we are here finally at the Mannavannur Lake. One beautiful spot. எங்க சின்னி போறோம்? காட்டு மாடு இருக்குங்க சிறுத்தை இருக்கு சென்னாய் இருக்கு மான் கூட இருக்கா சிறுத்தை இருக்கு ஐப்படம் மூலிகை தண்ணியில் குளிச்சுப்பான்ல குளிச்சு நார்மல் இருந்துச்சுருவாங்க அது இந்த இடம் தான் சைனான்னு சொன்னாங்கல்ல ஃப்ளவர் செட்டு ஃபுல்லாக இங்கே தான் இந்த போட் ஆயிடுச்சா? போட்டு போயிட்டு வந்தோமா நம்ம? How was the boat ride? Boat too. So we call her Laddu, but her actual name is Kashvi. We call her Laddu because she is very sweet. Yeah, Laddu. Okay. How did you like the boat ride, Laddu? Fine. You enjoyed it? Huh? What? Yeah. Look at the camera. Huh? You liked it? Yeah. It was super. It was super. We'll go again. But we need money and we need to buy tickets for it. Obviously, nobody will take you for free. Yeah. We're at the rabbit farm in Mannavannur, and a lot of movie shoots happen here, and here is the list of all the movies. Majorly a lot of Tamil movies and famous movies like I and all were shot in this particular location. So these sheep are returning from grazing. Oh my god, எவ்வளோ இருக்கு பாரு. நீ லேக் நம்ம அங்கேருந்து தான் வந்தோம். அங்க பேர் எல்லாம் ஃபீட் பண்ணுது. ஐ சின்ன மாமம் சாப்பிடுது. எத்தனை ஆடு இருக்குங்க இங்கே? 500 ஆடு இருக்கு. சரி, ராபிட்டு வந்து 600 இருக்கு. சரிங்க. என்ன வெறும் மீன்ஸ் அது மீட் பர்பஸ். ராபிட்டு ராபிட்
6 வெரைட்டி இருக்கு. 7 ஜெர்மனோட 7 வெரைட்டி இருக்கு. அந்த 7 வெரைட்டிலேயே வந்து மீட் பர்பஸ்க்காக உள்ளது வந்து 6, ஒரு உள் பர்பஸ்க்காக உள்ளது 1 ஜெர்மனங்கரா. அந்த ஜெர்மனங்கரா வந்து 3 மந்த் ஒன்ஸ் வந்து உள்ள கலெக்ட் பண்ணிடுவோம். சரி. ஒரு 2 கிலோ கிடைக்கும்னு வச்சுங்களேன். அதாவது மீட்டா இல்லை உள்ளு 2 கிலோ? உள்ள வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு 1 கிலோ கிடைக்கும் ஒரு அனிமல்ல இருந்து. பேருக்கு 2 கிலோ கிடைக்கும். சரி சரி. அந்த மாதிரி இப்போ அந்த இது வந்து ஷாலு பெண்ணி இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் இல்லைங்களா, அந்த ஷால் அதனுடைய காஸ்ட் வந்து 10,000 வரும் ஒரு ஷாலினுடைய காஸ்ட்டு. அதனுடைய ஒர்த்து வந்து 25 இயர்ஸ் இருக்கும் அந்த ஷாலு. அது ரொம்ப வார்ம்த்தாக இருக்கும். அதெல்லாம் ப்ரொடக்ஷன் எல்லாம் எங்க? ப்ரொடக்ஷன் எங்களுடைய ஹெட் குவார்ட்டரில் இருக்குது. ஓ, நீங்கள் இங்கே வெறும் கலெக்ட் பண்ணி அதை கலெக்ட் பண்ணி அங்கே அனுப்பிடுவோம் உள்ள. அப்புறம் அந்த மீட் பர்பஸ்க்குள்ளே வந்து ஃபார்மர்ஸை ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். அவங்க ட்ரைனிங் கம்ப்ளீட் பண்ண பிறகு வந்து அவங்களுக்கு ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து யூனிட்டாக கொடுத்துருவோம். ஒரு 3 ஃபீமேலுக்கு ஒரு மேலுங்கிற மாதிரி ஆட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஃபார்மர்ஸ் கொடுப்போம். அதை வாங்கிட்டு போய் அவங்க வந்து பிரீட் பண்ணி இது பண்ணிக்குவாங்க. ஒரு லாட்டுனா எவ்வளோ கொடுப்பீங்க? லாட்னா மேக்ஸிமம் ஒரு 25 ஒரு 50 அப்படி தான் கொடுக்க முடியும். ஏன்னா இப்போ எல்லாம் வந்து வாண்டட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் கொடுக்க முடியல. 100 கூட கொடுத்தா 100-150 கொடுத்தான். பண்ண எப்படி எந்த அளவுக்கு அவங்க லார்ஜாக பண்ணுறாங்களோ அதை பொறுத்து வந்து வாங்கிட்டு போவாங்க. வளர்க்குறதுக்கு தான் மெயின் பர்பஸ். அப்புறம் அதுக்கு பிறகு மீட்டுக்காகும். ஏன்னா வளர்த்து தான் எடுத்த உடனே அப்படியே செலக்ட் பண்ணிட்டா அதனுடைய பாப்புலேஷன் குறைஞ்சிடல. அதனால் ரேபிட் வந்து அவங்க நல்லா இதாக பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஆனால் ஒயிட் மீட் இது, அதனால் மீட்டும் நல்லா யார் வேணாலும் சாப்பிட்லாம். குழந்தைங்களும் சாப்பிட்லாம், கர்ப்பமாக இருக்கிறவங்க சாப்பிட்லாம், ஓல்டு ஏஜ் சாப்பிட்லாம். அதனால் வெயிட் பண்ணி. இங்கே மார்க்கெட் இருக்குங்களா மீட்டுக்கு? மார்க்கெட் வந்து நாங்கள் வந்து இப்போ இங்கே கொடுக்குறதுக்கே பத்தலையே. அப்படி? ஆமாம். இப்போதைக்கு தான் வாண்டட் நிறைய இருக்குது. அந்த பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ ஷீப்பில் வந்து 2 வெரைட்டி. ஒன்று வந்து மெரினோங்கிறதும் இன்னொன்று அவிகாலின். 2 வெரைட்டி இருக்குது. அதில் ஈவன் 2மே உள்ளுக்காக தான். ஒன்று வந்து ஃபைன் உள்ளு, பாரத மெரினோ வந்து ஃபைன் உள்ளு, அந்த அவிகாலின் வந்து கார்பெட் உள்ளு. சரி. இப்போ நீங்கள் ஒரு வாட்டி வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நம்ம அந்த உள்ள கலெக்ட் பண்ணுறோம். அந்த இதில் வந்து ஒரு 2.5 கிலோலேருந்து 4 கிலோ வரைக்கும் கிடைக்கும் ஒரு ஆட்டில் இருந்து. சரி சரி. அப்புறம் அதை வாஷ் பண்ணி இது பண்ணோன்னா 50% போயிடும் இதெல்லாம் போகும்பொழுது. அப்புறம் அதுலேருந்து பிளாங்கெட் இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க. அது வந்து ஹெட் குவார்ட்டர்லேருந்து பண்ணுறதுனால அங்கே வந்து மிலிட்ரி கேம்ப்க்கு அனுப்புகிறாங்க. மெயின் பர்பஸ் மிலிட்ரிக்கு தான். ஓ, ஸோ இங்கேருந்து வர ப்ரொடக்ஷன் எல்லாமே ஹெட் குவார்ட்டர்லேருந்து அங்கே மிலிட்ரிக்கு தான் போகுது. அதர் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத வந்து நம்ம ஃபார்மர்ஸ்க்கும் கிடைக்கும். அதே மாதிரி அந்த நம்ம உள்ள ஸ்டாஃபுகளும் கிடைக்கும். ஃபார்மர்ஸ் மெயின் எப்படி ஹெட் குவார்ட்டர் அவிகா நகர், ராஜஸ்தானில். That's about it, guys. So if you happen to be here, make sure to visit this place.